Good afternoon, my dear students. Welcome you all to my English online class. Today, we are going to discuss about an important activity in your question paper, that is reference to context. Yes. So once again, I welcome you all. So today in this class, we are going to discuss about how to write reference to context. What do you mean by reference to context? See, it's it is a very easy activity that you are going to write for 10 marks in your first semester examination. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ PUC, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್? ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ವಿವರಿಸಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, in first year BA examination also, you have 10 marks for reference to context. So let me once again share the question paper pattern. So in this question paper pattern, you have objective type questions for 10 marks. Objective type questions ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ 10 ಕೇಳ್ತಾರೆ. And then reference, see here, the second unit is reference to context, and you will be asked for reference to context, out of which you have to write 2. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಈ 2ಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ from your prose and poetry side in your main examination question paper. In that 40 marks, there will be 10 marks for objective type questions, 10 marks for reference to context, 10 marks for long answer from prose side, and essay type question from poetry side. Okay, now it is clear, I think. So reference to context. How to write this reference to context? What are the points that we have to remember while writing reference to context? ಒಂದು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದದು. ಸೊ let us discuss those important points. It's a very brief class today. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಗೊಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್. So once again, yes, points to remember. These are the points you have to remember while writing reference to context. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಏಳುಗ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. First point is, from which poem or prose the given lines have been taken and written by whom? From which poem or from which prose? ಯಾವ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And then who is the writer or who is the author who has written that poem or prose. That is very important point. That is the first point you have to write in your reference to context. And next point is, who has said those lines to whom? ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Who has said those lines? ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ explanation. And third point, this is the most important point, in which context the speaker said so. So this is very important. This is the gist of that entire description. ಈ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್? ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏಳುಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಸೋ. So we have to explain that context. So it is very easy. Okay, please don't get confused. It's very easy. You can also write it on your own. First point is, from which poem or prose those lines have been taken. Second, who has written that poem or prose. Third, who has said that particular sentence to whom. And last point is, in which context that particular sentence has said. So these are the points you have to remember. And let me move to the next slide. Okay, so here is an example. So this is the example I have taken from the text. See, in your first poem, you have 3 reference to context in the exercise activity. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ poem. And here I have taken the first reference to context as an example. Okay, my dear students? Yes. Right. So, in this way, they will ask question in your semester examination. Write reference to context for the following. Example, all the world's a stage and all the men and women merely plays. ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್.
First, you have to say from which poem this particular lines are taken. These lines are taken from the poem All the World's a Stage, written by William Shakespeare. First point is over. And second point, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. These lines are said by Jacques, a character in the a character in the Shakespeare's drama As You Like It, from which the poem has been taken. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? That particular line is said by Jacques in the drama As You Like It, that is written by William Shakespeare. So 2 points are clear now. And the last point is the context. ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, Shakespeare believes that all the human beings who have taken birth on this earth have to play certain roles during their lifetime. And he philosophically compares the world to a stage where we play our attributed roles, which have been divided into 7 ages. In this context, he makes the given statement. So, this is the context of those 2 lines, which I have taken as an example. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ, I am going to give an activity to you now. ಏನು ನಾನು ಫಸ್ಟನೇ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ I have taken one as an example, and remaining 2 I will send the photo of those remaining 2 reference to context. You have to write the reference to context in this way, and you have to send your copies to my number. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು 2 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನೀಗೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದೋಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಮೈ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಟುಡೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿದಿನ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ in my previous class I had given you an activity. Which is that activity ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೋಟೋಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಮೈ ನಂಬರ್. ಓಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ನೇಮ್. ನೀವು ಯಾರ್ದೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೇಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. And one fine day, after few days, I am going to share all those names who have completed their activities. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನು ಪ್ರತಿ
ಪಾಠ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪಾಠದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ okay, my dear students, so by this I am going to end my short class about how to write reference to context. Once again, thank you students.